सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल टीचे दी, टारगेट दी। प्रधानमंत्री दे वल्लों सूबियां नूं पार्लीमेंट दे विच जदों प्रधानमंत्री बोले सन तां उन्हां ने सूबियां नूं आर्थिक सलाह दित्ती कि फौरी फायदे दे लई गलत कदम ना चुको। सूबे दी आर्थिकता नूं जो अर्थचारा सूबे दा हुंदा उस नूं दाਅ दे उत्ते ना लगाओ। तां इस करके ही अज गल टीचे दी यानी मकसद दी करांगे कि प्रधानमंत्री दे बयान दा टीचा की सी कि सिद्धा आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दी सरकार नूं ध्यान दे विच रख के या दिल्ली दी सरकार नूं ध्यान दे विच रख के वो बयान दिता गया। सवाल यह भी कि ਜਿਹੜੇ सूबियां ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ फ्री ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि जेकर तुसी एक गलत कदम चुकते हो मौजूदा समय फौरी तौर पर कोई फायदा हो सकता है, किसी इलैक्शन च फायदा हो सकता है, पर अर्थचारे नूं दिक्कत आएगी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने सलाह दे नाल नाल उदाहरण दी पाकिस्तान दी ते कहा कि गुआंढी मुल्क पाकिस्तान दा हाल देखो की है, उत्थे दी माड़ी आर्थिक स्थिति सब दे सामने है। तो अज चर्चा इस दे उत्ते ही असीं करांगे कि प्रधानमंत्री दे बयान दे मायने की वाकई ही डायरैक्टली पंजाब दी सरकार नूं या आम आदमी पार्टी नूं ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ OPS ਦਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਅਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਾ ਵੋਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, OPS ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया और 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और लाखों करोड़ का उस व्यक्ति ने 38 फर्जी कंपनियां बना के काला धन अपनी कंपनियों में लगाया हिंदुस्तान के अंदर। तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं देंगे? तो हमने यही तो कहा कि भाई JPC बनाओ और इसकी जांच कराओ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਵੋਟਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨਪੀਏ ਕਰਤਾ, 84,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ LIC ਦਾ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ 13% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਨੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 54,90,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 763 ਕਰੋੜ ਦਾ, 54,90,763 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਚ ਵਿਦਿਨ 4.5 ਸਾਲ ਹੀ 82,03,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 49% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 250% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 31,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੇਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਹੈਲਥ ਹੋਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP 7.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 2-3 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾਲ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟਾਰਗੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਬਚ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜਾ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅਡਾਨੀ ਇਸ਼ੂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਈ, ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਏ, ਸੈਕੰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੌਪ 10 ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SBI LIC ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, CBI ਕਿੱਥੇ ਹੈ, IT ਕਿੱਥੇ ਹੈ, SEBI ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਲੇ, ਇਹ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਰੇਉੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਗੋਆ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਘਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦਿਓ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਥ-ਨੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ-ਨੀਤੀ ਅਨਰਥ-ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਾਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖੰਡਿਆਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਜੀ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, PhD ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਸਮਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 50% ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ 5% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਤੋਂ 8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 168 ਅਰਬਪਤੀ 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਿਓ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ 45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਮਹਿਜ਼ ਅਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੜਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਜੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੌਮ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਜਾਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟੈਪ ਮਦਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਰਈ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਮਪੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ, 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਲੋਨ ਲਏ, ਬਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਏ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੋ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੰਡਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 30-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵ ਚਲਾਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। 1,52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਏ? 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ
ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਪਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 40 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖੋਰਾ ਲਾਤਾ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੀ ਔਰ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,571 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸਿੰਧੇ ਜੀ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 513 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਏ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 2.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 1990 ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 40% ਉਹ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 60% ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਅਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼? ਕਿ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟੋ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲਊਂਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 1% ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਲਥ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ। 40% ਵੈਲਥ 1% ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲਸਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਲਸਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਖਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਸ ਵੇਚਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇਚੇ ਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਬਿਠਾਓ, ਜੁਆਇੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਪਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਪਾਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੋਢੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਜੀ ਪਾਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20-30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26,074 ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੇ ਲੀਕੇजेस ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ ਸਰ, ਔਰ 13,571 ਪਿਛਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ PSPCL ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਨੇ ਟੱਪ ਨਾ ਕਰੋ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ 49 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਐਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਾਸੀ ਜੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਲਾਨ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।